ओके बच्चा लोगों, आज आप 11 साइंस गुजराती मीडियम वाला बाळको माटे फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 7 है एनो लेक्चर 19 लईने आया है दोस्तों। टैन 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 देवियो सज्जनों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आज जो टॉपिक है एक लास्ट टॉपिक नी तमने हूँ याद आपी दऊं छूं। आपणे आवी चर्चा करी हती के कोई दृढ़ पदार्थनो कण होय अथवा कोई एक कण है है ने, जेम के पृथ्वी है सूर्यनी आसपास फरे छे। धारो कि पृथ्वी एक कण है तो एनो एंग्युलर मोमेंटम एटले के कोणीय वेगमान केटलुं हशे? आर क्रॉस पी जेटलुं हशे दोस्तों। केटलुं हशे? आर क्रॉस पी जेटलुं। आ आर एटले शुं? कोई संदर्भ बिंदुथी तेनुं स्थान सदिश। क्लियर है बातों बधी? ओके दोस्तों, तो आज आ सूत्र ने आपणे आगळ वधारीशुं लाइफ में। स्टार्ट करिए छे। पहला हमेशा व्याख्या लखवानी, ज्यां एल इज इक्वल्स टू एल सदिश बराबर आर क्रॉस पी लखो एटले एनी व्याख्या लखवानी। बोलो शुं लखशो? बस 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 डन छे ने? ओके। स्थान सदिश अने रेखीय वेगमानना सदिश गुणाकार ने कोणीय वेगमान कहे छे। सूत्र आव्युं मारी जोड़े, पछी सूत्र लखवानुं दोस्तों। एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। जोता जईए दोस्तों आगळ लखी शको छो थियरी सारी करवा माटे। ज्यां एल शुं छे? कणनुं कोणीय वेगमान। ज्यां आर शुं छे? कणनुं स्थान सदिश। पछी पी शुं छे? कणनुं रेखीय वेगमान। आવું તમે થિયરીમાં લખશો તો સારું રહેશે અને માર્ક્સ બી સારા મળશે। લેટ્સ સ્ટાર્ટ दोस्तों। ઉપરના સમીકરણનું ટીની સાપેક્ષે વિકલન કરતા, ટીની સાપેક્ષે વિકલન કરતા, ચલો વિકલન કરો તો આનું બહુ જ ધ્યાનથી વિકલન કરવાનું છે। અહીંયા લખું દેખાશે બાળકોને? चलो दोस्तों, डी एल बाय डी टी गुणाकार नो नियम है भाई। एक्स गुणिया वाय आप्यु होय ने तो एक्स एम नो एम वाय नु विकलन प्लस वाय एम नो एम एक्स नु विकलन। आ एक गुणाकार नो नियम है, ठीक है। विकलन में गुणाकार नो नियम है। तो आमा जुओ, आर ओसेका ओसा पी नु विकलन प्लस पी पी ओसेका ओसा आर नु विकलन। बोल हाँ के ना? आर ओसेका ओसा पी का विकलन, पी ओसेका ओसा आर का विकलन। क्लियर है? ओके सर। आ तो आपणे पेलो वेग आ आपणुं छे पेलुं रमण काकानो डीपी बाय डीटी बराबर एफ। याद आव्युं कि डीपी बाय डीटी बराबर एफ। तो लखी शकीए दोस्तों आपणे ज्यां डीपी बाय डीटी इज इक्वल्स टू एफ। तमने याद अपाई दो न्यूटननो गतिनो बीजो नियम दोस्तों। डी आर बाय डीटी वेग कणनो कणनु रेखीय वेग। डन ने? ओके। अने आ न्यूटननो गतिनो बीजो नियम तो है ज, पण शुं छे? आ कण पर लागतुं बळ। पछी कौंसमां लखजो न्यूटननी गतिनो बीजो नियम NLM2 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 2। ठीक है? ओके दोस्तों, तो हवे आ केवी रीते थई जशे? dl बाय dt इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ प्लस वी क्रॉस पी। ठीक है दोस्तों? ओके। लास्ट टाइम अपनी डिस्कशन थी थी, याद हो तो संदर्भ बिंदु आ एम दળ धरावतो पदार्थ, आ वेगनी दिशा कहूँ के पी नी दिशा कहूँ, वांधो आवतो नथी। जे दिशा में वेग हशे ए दिशा में रेखीय वेगमान
હશે. ક્લિયર છે? ઓકે. તો દોસ્તો તમે જ કહી રહ્યા છો મને વી અને પીની દિશા સેમ છે. વી ક્રોસ પી બરાબર વીપી સાઇન થીટા, પણ વી અને પી કેવા છે? સમાન. તો દોસ્તો થીટા 0, તો વી ક્રોસ પી બરાબર 0. ચલ ભાઈ વાત ક્લિયર. તો dl બાય dt ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આર ક્રોસ એફ. સબ આ નાનપણમાં અમે ઘોડિયામાં હતા ત્યારે શીખ્યા હતા. ફાઇનલ. તો દોસ્ત આવું લખ, વાંધો નહીં, જ્યાં આર ક્રોસ એફ બરાબર ટાઉ સદિશ. તો મને એવું કહ્યું છે કે કોણીય વેગમાન અને ટોર્ક વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવો. dl બાય dt ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ટોર્ક. બોલ હા કે ના? ક્લિયર થઈ રહી છે બધી વાતો? ક્યાં નવું કંઈ લાવ્યો હું? તમે જેમ કહો છો એમ જ તો કરું છું. ઓકે. અહીંયા લખી શકીએ? બાળકોને દેખાઈ રહ્યું છે? અહીંયા સુધી દેખાય છે? દેખાય છે? સેજ આમ કરી આરામથી આરામથી દેખાય છે? બસ બસ, સરસ. દોસ્તો થિયરો લઉં છું એક સારો અમથો. તો આ બી થિયરી જ હતી હો દોસ્ત. આ બધું કણ માટે ચાલતું હતું એટલે સ્મોલ એલ. કણ માટે ચાલતું હતું એટલે સ્મોલ એલ. હવે જોજો દોસ્તો, કણોના તંત્ર માટે કોણીય વેગમાન અને ટોર્ક વચ્ચેનો સંબંધ તારવો. ક્યાં વાત છે સર, બહુ મસ્ત થિયરી છે. પણ કણોના તંત્ર માટેની, કણો કેટલા ખબર નહીં સાહેબ, એટલે n કણો લઈ લો. એવું કીધું નથી 2 કણ 3 કણ, એટલે હું શું લઈ લઉં? n કણ. ચલ ભાઈ આવા દે. કણોના તંત્ર માટે કોણીય વેગમાન અને ટોર્ક વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવો. પહેલું મગજમાં મુદ્દો એ આવે, જો કણ હોય તો એક સ્મોલ એલ લઈએ છીએ, તો પહેલા કણનું કોણીય વેગમાન કેટલું? L1. બીજા કણનું કેટલું? L2. ત્રીજાનું L3 ડેશ 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 Ln. તો દોસ્તો એવું લખી શકાય, કણોના તંત્રનું કુલ કોણીય વેગમાન, કોંગ્રેચ્યુલેશન દોસ્તો, લખાય લખાય સર, કોઈ વાંધો, કેપિટલ L. હા કે ના ભાઈ? દળ માટે યાદ છે, પહેલાનું દળ M1, બીજાનું દળ M2, ત્રીજાનું M3, Mn. તો ટોટલ દળ કેટલું લખતા હતા? કેપિટલ L. હે ને? તો આ કેપિટલ L છે. ઓકે ભાઈ. હવે L ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ L1. L1 છે તો સર R1 P1 હે ને? L2 છે R2 P2 ડેશ 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 Rn Pn. ક્યાં વાંધો છે એમને? કોઈ વાંધો નથી દોસ્તો. બધામાં પેટર્ન જોવો છો સેમ છે, RP RP RP, પણ ચેન્જ શું થાય છે? 1 2 3 n. તો દોસ્તો સિગ્મા, એક મિનિટ, દેખાઈ રહ્યું છે બોર્ડ ઉપર તમને કે નહીં? એક મિનિટ ઉભા રહેજો. ઓકે અને ઓકે, ચાલો, દેખાય છે એકદમ ક્લિયર. દોસ્તો R1 P1 R2 P2 R3 P3 એ રીતે કરીને હું કરવા જઉં, RI PI થાય, જ્યાં I શું છે? 1 થી n. ક્લિયર છે દોસ્તો? હવે આમાં જો હું ટીની સાપેક્ષે વિકલન કરવા જાઉં, પ્લીઝ સમય નહીં બગાડીએ આપણે, જો તમે ઈમાનદારીથી કહેજો, હું ટીની સાપેક્ષે વિકलन करवा जाऊँ, सच बोल दे दोस्त, इसका विकलन क्या आएगा? કર્યું તું હમણાં જ, છેલ્લે જવાબ શું મળ્યો મને? તો તું કહે તો પાછી એ પ્રોસેસ કરાવું. બોલ, થિયરી વધી જશે દોસ્ત. આઈ ભૂલી જા તું, આઈ છોડ, હવે બોલ. આ સિગ્મા બી ભૂલી જા. આર ક્રોસ પી નું તારે વિકલન કરવું છે, હમણાં જ શીખવાડ્યું છે દોસ્તો અહીંયા જ, એટલે ટાઈમ પાસ નહીં કરીએ ખોટો. આર એમનો એમ પીનું વિકલન પ્લસ પી એમનો એમ આરનું વિકલન.
તો આમાંથી છેલ્લે શું આવ્યું? આ મળ્યું કે ના મળ્યું? તો તમે ના પાડતા હો તો ડાયરેક્ટ લખું હું બોલો ભાઈ. છોકરા એવું પૂછે દર વર્ષે, સાહેબ આરઆઈ પીઆઈ નું સીધું આરઆઈ એફઆઈ કેમ થઈ ગયું? ખ્યાલ આવ્યો કેમ થઈ ગયું? આ પ્રોસેસ છે સર. તો બોલો આવી ગયા કે ના આવી ગયા આપણે અહીંયા? ઠીક છે દોસ્તો, dl બાય dt ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ અહીંયા શું લખી શકું હું? ટાઉ વાય લખી શકું. ઓકે, હવે આપણે અહીંયા બાજુમાં જ્યાં ને ત્યાં કરીએ જે કરવું હોય. જ્યાં ટાઉ આઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ શું છે? આરઆઈ ક્રોસ એફઆઈ. આ જે એફ આવ્યો ને દોસ્તો, એફ એની જ બહુ માથાકૂટ ચાલુ. એફ છે શું એકચ્યુઅલીમાં? તમે ચેપ્ટર 3 ભણ્યા, ચેપ્ટર 5 ભણ્યા, એમાં એફનું નોલેજ તમને ખરેખર બહુ છે. તમે કદાચ ભૂલી ગયા હો તો હું પાછું તમને અપાવું છું. એફ દોસ્તો બે પ્રકારના હતા, એક્સટર્નલ અને ઇન્ટરનલ, આંતરિક બળો અને આ જ ચેપ્ટરમાં વાત કરું તો એક થિયરી મેં ચલાવી હતી, યાદ હોય તો, બોમ્બવાળી બી ખરી અને વત્તા યાદ હોય તો, એક દ્રઢ પદાર્થ છે, એના બે કણ છે, F1 બળ લાગે છે, F2 બળ લાગે છે, અને આ બંને કણો એકબીજા ઉપર બી F12 અને F21 બળ લગાડે છે. છેલ્લે આ બંનેના બળો એકબીજાને નાબૂદ કરે છે. તો આંતરિક બળો એકબીજાને નાબૂદ કરતા હોય છે. એટલે નેટ ફોર્સ જે હોય છે ને, નેટ ફોર્સ બોડી પર લાગતું, જેમ કે આ થિયરી હતી, આ કણ 1 હતો, આ કણ 2 હતું. ઠીક છે, કણ 1 પર બહારથી કોઈ F1 બળ લગાડે છે અને કણ 2 પર F2 બળ લગાડે છે. ઠીક છે, બે બાહ્ય બળો થયા. આ 1 છે ને આ 2 છે. તો આ જે 2 છે ને એ એકને આમ ખેંચે, તો 1 પર 2ના કારણે લાગતું બળ, અને આ 2 ને પેલો આમ ખેંચે, એટલે 2 પર 1ના કારણે લાગતું બળ. પણ આ બંને શું થઈ જાય? એકબીજાને કેન્સલ કરે. કેમ? ન્યૂટનના ત્રીજા નિયમ મુજબ સમાન મૂલ્યના બળો અને વિરુદ્ધ દિશામાં બળો એકબીજાને નાબૂદ કરે છે. બંને કેન્સલ કરી નાખે પરસ્પર વિરોધી બળો. હા કે ના બોલ? તો આમ વિરોધમાં અને સેમ બળ એટલે બંનેને નાબૂદ થઈ જાય છે. ઓકે, તો દોસ્તો એવું જ કંઈ હું આમાં કહેવા માગું છું. તો એફ નેટ જે હંમેશા તમે લો છો ને, એફ નેટ એ કોનું નેટ છે? બાહ્ય બળોનું. કેમ કે આંતરિક બળો તો એકબીજાને નાબૂદ કરી નાખે છે. તો મેં તમને સમજાવ્યું હતું થિયરીમાં કે એફ નેટની જગ્યાએ ક્યાંક એફ બાહ્ય બળ એવું લખ્યું હોય તો ચિંતા કરતા નહીં. કેમ કે એફ નેટ ખરેખર છે શું? બાહ્ય બળોનો સરવાળો છે. ઠીક છે, તો અહીંયા લખું છું જ્યાં એ, હવે આની હાલત ખરાબ કરીએ આપણે. એફઆઈ શું છે ખબર છે? એફઆઈ એટલે શું? એફ નેટ. આર ક્રોસ એફ છે ને, આઈ ભૂલી જા રે તું. આર ક્રોસ એફમાં એફ શું છે ખબર છે? એફ નેટ. એફ નેટ એટલે શું? એફ નેટ. એફ નેટ એટલે શું બોલો? પદાર્થ ના કણ પર લાગતા બાહ્ય બળ અને એ જ કણ પર, ભાઈ આ એક કણ છે, ઠીક છે, દ્રઢ પદાર્થનો એક કણ છે, એની પર લાગતું બાહ્ય બળ ભલે જેટલા બી હોય, જેટલા બાહ્ય બળો લાગતા હોય મને આઈડિયા નથી, બરાબર છે, એ અને વત્તા આ કણ પર આ જ દ્રઢ પદાર્થના બીજા બધા કણો બી આંતરિક બળો લગાડતો હોય અંદર અંદર. હા કે ના? તો દોસ્તો એફ નેટ શું હોય? કણ પર લાગતા અથવા દ્રઢ પદાર્થ પર લાગતા બાહ્ય બળો પ્લસ અંદર અંદર લાગતા આંતરિક બળોનો સરવાળો હોય છે. તો એફ નેટ એટલે પદાર્થના કણ પર લાગતા બાહ્ય બળ અને દ્રઢ પદાર્થના બીજા કણો વડે લાગતું આંતરિક બળ છે, લાગતા આંતરિક બળોનો સરવાળો છે. ઠીક છે, પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ આંતરિક બળો
સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાથી એકબીજાને નાબૂદ કરે છે. એટલે જે એફ આઈ જે છે ઇન્ટરનલ એ કેટલું થાય? બધાનો જ સરવાળો કેવો થઈ જાય? કયા બળોનો સરવાળો? આંતરિક બળોનો સરવાળો. તો ખરેખર જે ટોટલ એફઆઈ છે એ તમે ખરેખર આવું લખતા હતા. એફઆઈ શું છે ખરેખર? એફઆઈ એક્સટર્નલ અને એફઆઈ ઇન્ટરનલ. ટોટલ જે આ એફઆઈ છે એ કોણ છે ખબર છે? બાહ્ય બળોનો પ્લસ આંતરિક બળોનો સરવાળો. ઠીક છે. તો આ તો શું થઈ ગયું? તો ખરેખર એફઆઈ શું બની ગયું? એફઆઈ એક્સટર્નલ. તો એટલા માટે તમે એફ નેટની જગ્યાએ એફ એક્સટર્નલ લખો તો વાંધો નથી. આવું તમારી થિયરીમાં કીધું છે. ઓકે, ડન. દોસ્તો એટલે ટોર્કની વાત કરું ટાઉની, તો ચાક ગતિમાં જેમ રેખીય ગતિમાં બળ ભાગ ભજવે એ રીતે ચાક ગતિમાં કોણ ભાગ ભજવે? ટોર્ક. તો ટોર્ક એક્સટર્નલ અને ટોર્ક ઇન્ટરનલ થાય કે ના થાય? પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ દોસ્તો ટાઉ ઇન્ટરનલ બી કેવું થશે? 0 થશે. આની જેમ જ એફ ઇન્ટરનલ 0 હશે તો એ રીતે ટાઉ ઇન્ટરનલ બી 0 થતો જ હશે. આંતરિક બળોના કારણે ઉદ્ભવતું ટોર્ક 0. ભાઈ આની અંદર કેટલા બધા કણો હશે? આ પડી છે પેન, એટલે ટોર્ક ઉત્પન્ન કરતો થાય છે. ટોર્ક ઉત્પન્ન મારે તો શું કરવું પડે? ટોર્ક ઉત્પન્ન કરવા માટે બાહ્ય બળ આપવું પડે છે. એટલે એનો મતલબ કે જે આંતરિક અંદરના કણો જે હશે એ ટોર્ક ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી. તો ટાઉ ઇન્ટરનલ 0. તો ફાઇનલી ટાઉ આઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આપણે શું લખી શકીએ? એક્સટર્નલ. ઠીક છે, બોલ. ક્લિયર થઈ રહી છે વાતો કે અઘરું પડી રહ્યું છે? પહેલાં બહુ ઇઝી વેમાં આપણે જઈ રહ્યા છીએ, ચિંતા કરતા નહીં. થિયરી મોટી છે પણ વાંધો નહીં આવે. ઓકે, ડન. એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચલો, ઓકે દોસ્તો, બોર્ડ રબ થઈ ચૂક્યું છે. મજા કરો તમે. તો ફાઇનલી અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે બાળકોને? સહેજ કેમેરા આમ કરી દો ને એટલે બાળકોને દેખાય સહેજ. હા, અહીંયા આપણે લાસ્ટમાં આવ્યા કે ભાઈ ટાઉ આઈ છે ને, આપણે ટાઉ આઈ એક્સટર્નલ લખી શકીએ. ઠીક છે, ઓકે દોસ્તો. તો ફાઇનલી આ સૂત્રને કેટલું બધું રમઝણ કરીને લાવ્યા છીએ આપણે. તો આ સૂત્રને ફાઇનલી dl બાય dt ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ટાઉ એક્સટર્નલ એવું લખી શકું? બોલ હા કે ના? સિગ્મા લખવાની જરૂર છે હવે? સિગ્મા કોનો હતો? બધા બાહ્ય બળોનો સરવાળો. મેં લખી તો નાખ્યું છે કે નહીં? તો દોસ્તો આ સરખામણી કરાવું તમને, ધ્યાનથી સાંભળજો. આ કહેવા શું માગે છે ખબર છે? કે પદાર્થના ચાક ગતિ કરતાં દ્રઢ પદાર્થના કોણીય વેગમાનમાં થતો ફેરફારનો સમય દર, કોણીય વેગમાનમાં થતા ફેરફારના સમય દર એ તે પદાર્થ પર લાગતા ટોર્ક અથવા તો બળ જેટલો હોય છે. બોલો હા કે ના? ક્લિયર? તો ચલો લખીએ. શું લખશો? દ્રઢ પદાર્થના કોણીય વેગમાનમાં સમય સાથે થતો ફેરફાર અથવા તો થતા ફેરફારનો સમય દર કેટલો હોય છે? પદાર્થ પર લાગતા બળ હોય છે. આ ટોર્ક બી લખી શકું, કોઈ વાંધો નથી. દોસ્તો આને હું યાદ કરું ને જો એક્સ્ટ્રા ફંડા ફોકસમાં, તો મને કંઈક વાત સારી યાદ આવે છે. ડીપી બાય ડીટી બરાબર એફ. આ રેખીય ગતિની વાત હતી. ન્યૂટનનો ગતિનો બીજો નિયમ ડીપી બાય ડીટી બરાબર એફ. આ શું કહેવા માગતું હતું? રેખીય વેગમાનમાં થતા સમયનો ફેરફાર, સમય સાથે થતો ફેરફાર એ લાગતા બળની બરાબર હોય છે. કોના પર લાગતા બળની? જે કણ છે અથવા જે દ્રઢ પદાર્થ છે એના પર. જે દ્રઢ પદાર્થના રેખીય વેગમાનમાં સમય સાથે ફેરફાર થાય એ કેટલો હશે?
એના પર જે બળ લાગતું હશે એના જેટલો હશે. ભાઈ સિમ્પલ છે યાર. તું 5 ન્યૂટન બળ લગાડે છે તો વેગમાન ધારો કે 50 છે. તું હવે 20 ન્યૂટન બળ લગાડે છે તો વેગમાન છે 100. સમજજે વાતને. તો ખરેખર આ જે વેગમાનમાં ફેરફાર થયો એ કોના પર આધારિત રહ્યું? બળ ઉપર. અને જે વેગમાનમાં ફેરફાર થયો એ કોના જેટલો થયો હશે? બળ જેટલું જ ને. 5 ન્યૂટન બળ છે તો વેગમાન આટલું છે. આગળ જઈને 50 ન્યૂટન બળ થયું તો વેગમાન આટલું છે. તો વેગમાનમાં જે ફેરફાર થાય છે એ કોના ઉપર આધારિત છે? બળ પર આધારિત છે. તો સેમ સિચ્યુએશન આ રહી ને. જો કોણીયમાં પી ને શું કહેવાય? એલ. એફ ને શું કહેવાય? તો આ ચાક ગતિમાં થયું. ક્લિયર છે કે નહીં? તો આજ તો વાત છે દોસ્તો. તો આને ચાક ગતિમાં ન્યૂટનનો બીજો નિયમ બી કહેવાય. જેને શું કહેવાય? ચાક ગતિમાં ન્યૂટનનો બીજો નિયમ બી કહેવાય છે. તો ક્યારેક ક્યારેક એક્ઝામમાં એવું પૂછે છે ચાક ગતિમાં ન્યૂટનનો બીજો નિયમ તારવો દ્રઢ પદાર્થ માટે. તો આ જ થિયરી છે દોસ્ત. તમે એવું આપ્યું નથી અંદર, પણ હું સુધારો કરાવડી દઉં છું. અત્યારે તો શું કીધું? દ્રઢ પદાર્થ અથવા તો કણોના તંત્ર માટે એલ અને ટાઉ વચ્ચેનો સંબંધ. તો આ રહ્યો ને. એની પહેલાં બી સર તમે આવો કંઈ સંબંધ તારવ્યો હતો, પણ એ કોની માટે હતું? એક કણ માટે હતું. સ્ટાર્ટિંગની વિકલન કર્યું હતું થિયરીમાં, એ શેની માટે હતું? એક કણ માટે હતું. એટલે સ્મોલ એલ વાપર્યો હતો મેં. આ કેપિટલ એલનો મતલબ શું છે? પૂરા તંત્ર માટેની વાત છે. ઓકે દોસ્તો, ચલો ઠીક છે. દોસ્તો કોણીય વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ. કોણીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ. કોણીય વેગમાન એટલે એલ, હે ને? તંત્રની વાત કરું છું તો એલ, કેપિટલ એલ. ઓકે, તો બોલો કોણીય વેગમાન એટલે એલ નું સંરક્ષણ થવું એટલે કે અચળ રહેવું. સંરક્ષણનો મતલબ શું થાય? સમય સાથે બદલાવું નહીં. એટલે કે સમય સાથે કેવું રહેવું? અચળ રહેવું. તો એલ અચળ રહે એવો નિયમ આપો. કોણીય વેગમાન ઉર્જા સંરક્ષણ એટલે શું? ઉર્જા અચળ રહે એવો નિયમ, હે ને? ઓકે, તો બિલકુલ નિશ્ચિંત રહેજો દોસ્તો. dl/dt બરાબર ટાઉ. બરાબર છે. એક્સટર્નલ બી લખી શકો તમે, કોઈ વાત. ખાલી ટાઉ લખશો તો બી ચાલશે. દોસ્તો હું પદાર્થ પર લાગતું ટાઉ 0 કરી દઉં. પદાર્થ પર લાગતો ટોર્ક 0 છે. તો દોસ્તો dl/dt બરાબર 0 થઈ ગયું. આ dt સામે જાય તો dl બરાબર 0 થઈ ગયું. dl 0 એટલે l માં ફેરફાર નહીં થાય. તો l કેવો રહેશે? અચળ રહેશે. તો આને જ વાક્યોમાં, શબ્દોમાં લખવું હોય તો તમે શું લખી શકો? જો પદાર્થ પર ચાક ગતિ કરતા અથવા તો જો દ્રઢ પદાર્થ પર લાગતું ટોર્ક 0 હોય તો તે દ્રઢ પદાર્થનું કોણીય વેગમાન કેવું રહે છે? અચળ રહે છે. જો દ્રઢ પદાર્થ પર લાગતું બાહ્ય ટોર્ક અથવા ટોર્ક 0 હોય તો પદાર્થનું કોણીય વેગમાન કેવું રહે છે? અચળ રહે છે. જેને શું કહેવાય? કોણીય વેગમાનનું સંરક્ષણ થયું એવું કહેવાય. શું થયું કહેવાય? કોણીય વેગમાનનું સંરક્ષણ થયું એવું કહેવાય. ડન છે. કોણીય વેગમાનનું સંરક્ષણ થાય છે દોસ્તો. એલની વાત કરું છું હું. તો એલના 3 ઘટક બી બને સર. એક્સ દિશામાં, વાય દિશામાં, ઝેડ દિશામાં. હા કે ના બોલ? ક્લિયર? તો દોસ્તો હું એવું કહી શકું, જો આપણે એવું કહીએ ને કે કોણીય વેગમાનનું સંરક્ષણ થયું, એટલે કે કોણીય વેગમાનનું એક્સ દિશામાં બી સંરક્ષણ થયું, વાય દિશામાં બી અને ઝેડ દિશામાં બી. એટલે કે કોણીય વેગમાન તમારો એક્સ દિશામાં બી અચળ છે, વાય દિશામાં બી અચળ છે અને ઝેડ દિશામાં બી અચળ છે. બોલ હા કે ના? કોઈ એક દિશામાં અચળ નહીં હોય તો કામ ચાલશે નહીં. તો દોસ્તો સંરક્ષણનું આવું લખી શકો છો કે એલનું એક્સ, વાય અને
ઝેડ દિશામાં પણ સંરક્ષણ થાય છે. ડન ને? ત્યારે જ કહેવાય કે કુલ એલનું સંરક્ષણ થઈ રહ્યું છે. બોલો દોસ્તો, કોઈ ઇસ્યુ છે આમાં? તો આ તમારા કોણીય વેગમાનની બધા તામઝામ પૂરા કરી દીધા છે મેં. ઠીક છે, હવે નાના એક બે ખાલી મારે શબ્દો સમજાવવાના છે, પણ એ સુધી ક્લિયર છે? બોલો, કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો મને જણાવો. આ ટાઉ એક્સટર્નલ આવ્યો નોલેજ આવ્યું તમને કઈ રીતે આવ્યું? અચ્છા, હવે એક વાત કહેજો મને. પહેલાં સ્ક્રીનશોટ લઈ લો શાંતિથી, પછી એક નવો મુદ્દો લઉં છું. ડન છે? ઓકે, બેન દરવાજો ખોલી દઉં ને તો થોડો બફારો ઓછો થાય ને, પછી એક નાનો ટૉપિક છે. હવે દોસ્તો હું કહી દઉં તમને, અત્યારે એક ટૉપિક ચલાવવા જઈ રહ્યો છું, રેખીય સંતુલન, ચાકગતીય સંતુલન અને આંશિક સંતુલન. ચાલુ નહીં કરતો, બંધ કરી દે, એમાં જ એડ છે હું એ. ઓકે દોસ્તો, ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. દોસ્તો હવે એક ટૉપિક સારો હાથમાં આવ્યો છે, હું તો એને થિયરી એવું જ કહું છું. 3 ટૉપિક છે મારી થિયરીના. પહેલું છે, શબ્દ જ વાપર્યો છે, રેખીય સંતુલન. દોસ્તો આ શું છે? લિનિયર ઇક્વિલિબ્રિયમ. લિનિયર, મોઢું વળી જાય સાહેબ ઇક્વિલિબ્રિયમ બોલતા બોલતા. તો હા, બહુ આમ પેલા તો થૂંક પડી જાય મોઢામાંથી. ઠીક છે, પણ ઠીક છે, બોલતા શીખી જજો. JEE વાળા ખાસ એમને કામમાં આવવાની છે બધી બાબતો આગળ, કારણ કે તમારે HC વર્ગમાં સોલ્વ કરવાની છે દોસ્તો, હે ને? ચેપ્ટર 3 કેવું રહ્યું HC વર્ગમાં? ક્લિયર થયું ને? સારું. હવે મને ચાન્સ મળશે જ્યારે બી JEE લેવાનું. ચેપ્ટર 8 ચાલુ કરીશ લગભગ, ગુરુત્વાકર્ષણ જીમાં, હો ને? આ વખતે ખબર નહીં, આ પહેલું વર્ષ એવું ટ્વિસ્ટ કર્યું અમે. જે ચેપ્ટર હું બોર્ડમાં લઉં ને એ જ હું નીટમાં ને જીમાં લેતો હોઉં છું. પણ આ વખતે બધું મજા કરીએ યાર, ચાલો આવું જોઈએ, ટ્રાય તો કરીએ. ઠીક છે. રેખીય સંતુલન દોસ્તો. તો રેખીય સંતુલનનો મતલબ શું ખબર છે? પદાર્થ પર જે કુલ બળ લાગે છે એ બધાનો સરવાળો 0 હોય, અથવા આવું લખી શકાય, ચાલે? જો FI આવ્યું, FI ખરેખર શું છે? બાહ્ય બળોનો સરવાળો. આંતરિક બળો નથી ઇન્વોલ્વ સર, એકબીજાને મારી નાખે એમને, હે ને? ઓકે. તો FI જો 0 લખતો હોઉં તો પ્લીઝ મને માફ કરજો, તમને ખોટું લાગે તો આ 0. x દિશામાંનો ઘટક બી, x દિશામાં જેટલા બળના બધું હશે ને બધું 0. બોલો, તો એ જ રીતે સિગ્મા IN FIY બરાબર 0, તે જ રીતે FIZ બરાબર 0. ઠીક છે? ઓકે. તો તમારે ગુજરાતીમાં લખો, શું લખશો? જો પદાર્થ પર લાગતા બળોનો સરવાળો શું હોય? 0 હોય તો પદાર્થ, દેખાય છે બાળકોને? રેખીય સંતુલનમાં છે તેમ કહેવાય. બોલ હા કે ના? ઠીક છે. એ જ રીતે દોસ્તો રેખીય સંતુલનનું સારું ઉદાહરણ આપું તમને. રેખીય સંતુલનનું સારું ઉદાહરણ આપીશ. વાઘેલા તું અહીંથી 5 ન્યૂટનનું બળ લગાડે છે અને સામે હું અહીંથી 5 ન્યૂટનનું બળ લગાડું છું. આ મારું F2 થયું, તારું F1 થયું. બોલ આ વસ્તુ જશે ક્યાં? ક્યાંય નહીં જશે, કેમ કે તમે સરવાળો કરીને જોઈ લો, બંને બળોનો સરવાળો કેટલો? તે 5 આમ લગાડ્યું, મેં 5 આમ લગાડ્યું. હા કે ના? બોલ. તો આ શું છે અત્યારે સિચ્યુએશન? રેખીય સંતુલન છે કે નહીં? બોલ હા કે ના? ઠીક છે દોસ્ત, હે ને? ધારો કે બેન્ચનું એક ઉદાહરણ લેવું તો શૂટ ના હોત ને, તો હું સમજાવું હમણાં. બેન્ચ પર આપણે આવીએ, બેન્ચની પેલી બાજુ ઊભા રહી અને તું 5 ન્યૂટનનું બળ લગાડ, અને બેન્ચ ઉપર આ બાજુથી હું 5 ન્યૂટનનું બળ લગાડું. તું બી મારી સામે છે ને હું બી તારી સામે છું, તો શું થશે? 0 સર, હે ને? પણ હું એક્ઝેક્ટ બંને સામસામે નથી ઊભા. સમજજો વાતને, બહુ ગજબની વાત કરું છું હું.
તું અહીંથી 5 ન્યૂટન લગાડે છે, હું અહીંથી 5 ન્યૂટન લગાડું છું, ડન છે. તું એક કામ કર, થોડો ખસી જા આમ. અત્યારે સામસામે હતા, બંનેની બળની કાર્યરેખા એક જ જગ્યાએથી પસાર થતી હતી, તો અમે રેખીય સંતુલનમાં છીએ, બરાબર છે. હવે વાઘેલા એક કામ કર, તું અહીંયા શિફ્ટ થઈ ગયા બળ લગાડવા માટે અને હું અહીંયા શિફ્ટ થઈ ગયું બળ લગાડવા માટે. સમાન મૂલ્યના 5 ન્યૂટન જ લગાડીએ છીએ, પણ તું આમ લગાડે છે, હું આમ લગાડું છું. ઝૂમ ઝૂમ. થોટ ક્લિયર થાય છે? તું અહીંયા આવી ગયો, અહીંયા તું 5 ન્યૂટનનું બળ આમ લગાડીશ અને હું 5 ન્યૂટનનું આમ લગાડીશ દોસ્તો. શું થઈ જશે? તું આમ લગાડે અને હું આમ લગાડું તો શું થાય દોસ્તો? ચાક ગતિ થઈ જાય. ડન છે કે નહીં? હા કે ના બોલ? ઠીક છે. તો બીજું છે ચાક ગતિય સંતુલન. આજે હમણાં મેં ઉદાહરણ લીધું, તું 5 ન્યૂટન આમ લગાડે, હું આમ લગાડું છું, તો આમાં બી પદાર્થ રેખીય સંતુલનમાં છે કે નહીં? છે સર. રેખીય ગતિ ક્યાં થઈ? આ તો કેવી ગતિ થઈ? ચાક ગતિ થઈ. તો સમાન મૂલ્યના બળ હતા અને કેવી દિશામાં હતા? આપણે વિરુદ્ધ દિશામાં હતા. તો રેખીય સંતુલન તો જળવાઈને રહ્યું. તો કોક ચોપડીમાં એવું લખ્યું હોય ને કે 2 સમાન મૂલ્યના બળો પરંતુ વિરુદ્ધ દિશામાં, તો એ બી રેખીય સંતુલન છે. પણ જો બળો સામસામે ન રહી અને થોડાક શિફ્ટ થઈ જાય તો એ જ બળો શું ઉત્પન્ન કરે? ચાક ગતિ ઉત્પન્ન કરે. ઠીક છે. તો એવા 2 બળ શોધી બતાડને, હું ગમે તેવી રીતે લગાડું ને પણ ચાક ગતિ ઉત્પન્ન ના કરે, ટોર્ક ઉત્પન્ન ના કરે. આ એક બળ આમ લગાડ્યું, મેં એક બળ આમ લગાડ્યું. તમે ભાઈ આ એક્ટિવા લઈને જાઓ છો તો એક્ટિવા આમ વળાવો છો, એક્ટિવા વળાઈને આમ, તો આ તમે શું કર્યું જુઓ, આમ જ થયું ને. તો એક બળ આમ લાગે છે અને એક બળ આમ લાગે છે, તો આ જુઓ 2 વિરુદ્ધ દિશામાં બળો છે આમ. તો આ શું ઉત્પન્ન થયું? ટોર્ક. ટોર્ક ઉત્પન્ન થયું એટલે તમારી ગાડી આમ વળી ને, ગાડી વળી એટલે સમજજે વાતને. તો દોસ્તો એવા બળો કે જે એક જ મતલબ એક જ રેખામાં ના હોય, અહીંયા હોય ને અહીંયા હોય, એ ચાક ગતિ ઉત્પન્ન કરે, બરાબર. પણ ચાક ગતિ ઉત્પન્ન ન કરે એવા બળો તો ક્યાં લગાડશો તમે? એવા બળો બ્રહ્મણાક્ષ. બીજો કોઈ જવાબ તમારો? મને એક આઈડિયો આવે છે, આવા કંઈક બળો લગાડ્યા હોય તો હું બી અહીંયા 5 ન્યૂટન લગાડું, તું આ બાજુ મારી સાઈડ અહીંયા 5 ન્યૂટન લગાડ, બંને 5 ન્યૂટન લગાડીએ છીએ તો પદાર્થ સીધો જ હશે, ટોર્ક ઉત્પન્ન નહીં થાય. તો દોસ્તો હું અહીંયા લગાડું છું 5 ન્યૂટનનું અને તું અહીંયા લગાડે છે 5 ન્યૂટનનું, તો બોલ દોસ્ત ટોર્ક 0 લખી શકું ને? તો બળ લગાડવા છતાં બી ટોર્ક ઉત્પન્ન થયો નહીં. આ પદાર્થ પર લાગતું ટોર્ક 0, બળ લગાડવા છતાં બી ટોર્ક ઉત્પન્ન થયો નહીં. તો ટોર્ક કેવું? 0. ટોર્ક 0 એનો મતલબ કે પદાર્થ કેવો છે? ચાક ગતિય સંતુલનમાં છે. સમજણ પડે છે? જેમ કે અહીંયા બળ 0, જો બળ જ 0 હોય તો પદાર્થ રેખીય ગતિ કરશે નહીં કરે. રેખીય ગતિ નહીં કરી એટલે સંતુલનમાં છે, હે ને? અહીંયા ટોર્ક નથી ઉત્પન્ન થતું તો એ કેવી ગતિમાં છે? અરે એ કેવા સંતુલનમાં છે? ચાક ગતિય સંતુલનમાં છે. તો બોલો ચાક ગતિય સંતુલનની વ્યાખ્યા બોલો ફટાફટ. પદાર્થ પર લાગતા ટોર્કનો કુલ સરવાળો 0 તો ચાક ગતિય સંતુલનમાં, પદાર્થ પર લાગતા કુલ બળોનો સરવાળો 0 તો રેખીય સંતુલનમાં. પણ એવું કોઈ ઉદાહરણ આપશો તમે મને? પદાર્થ આંશિક સંતુલનમાં હોય એવા કોઈ ઉદાહરણો આપો. ચલો, આંશિક સંતુલનનો મતલબ સાહેબ ધ્યાનથી સાંભળજો. પહેલું હું ઉદાહરણ લઉં છું. બંને જણાએ એક જ દિશામાં, જો આ ઉદાહરણો પાછા લઉં છું, 5 ન્યૂટનના બળ લગાડ્યા. તો બોલો આ સીનમાં પદાર્થ કેવી ગતિ કરશે? રેખીય ગતિ થશે પણ ચાક ગતિ નહીં થાય. તો આ પદાર્થ કેવા સંતુલનમાં છે? આંશિક સંતુલનમાં છે. રેખીય થઈ રહી છે પણ ચાક ગતિ નથી થતી. ક્લિયર છે? ઓકે. કેમ ચાક ગતિ નથી થતી દોસ્તો? કેમ કે જુઓ તો
બંને એક જ બાજુ બળ લગાડીએ છીએ તો પદાર્થ ક્યાં જશે? આગળ જશે. તો આવી ગતિ તો કેવી કહેવાય? રેખીય કહેવાય. આની કારણે ટોર્ક ક્યાં ઉત્પન્ન થશે? આની કારણે તમે કોઈ પદાર્થ પર અહીંથી આમ બળ લગાડો તો એ પદાર્થ કઈ બાજુ જવાનો? આમ. અહીંયા બળ લગાડો તો પદાર્થ ક્યાં જશે? આમ. જો બંને એકબીજાને કેન્સલ કરી દેશે એટલે પદાર્થ ગોળ ફરતો નથી. સમજણ પડે છે? નહીં પડી? પાક્કું? ઓકે. બીજું દોસ્તો ઉદાહરણ લઉં છું. બહુ ગજબના ઉદાહરણો છે. લાઈફ સેટ થઈ જશે. એ હે સાહેબ પથ્થર ફાડી 5 ન્યૂટન આમ અને 5 ન્યૂટન આમ. હવે પદાર્થ કેવી ગતિ કરશે? ચાક ગતિ કરશે. તો આની રેખીય ગતિ નહીં થાય, ચાક ગતિ થશે. ડન છે? આ આમ ફેરવશે અને પેલો આમ ફેરવશે. કન્ફર્મ છે? તો આ બંનેને શું કહેવાય? આંશિક સંતુલનમાં છે એવું કહેવાય. ક્લિયર છે? તમારે વધારીને બહુ સારી રીતે ડોટ ડાયા બનીને લખવું હોય તો એવું ના લખી શકો. સિગ્મા એફ કેવો? 0. સિગ્મા ટાઉ, અરે સોરી ઊંધું લખાઈ ગયું. રેખીય ગતિ થાય છે એનો મતલબ નેટ બળ 0 નથી. ડન છે? ઓકે. ચાક ગતિ નથી થતી એટલે કે નેટ ટોર્ક 0 છે. આમાં શું લખશો? રેખીય ગતિ નહીં થઈ રહી એનો મતલબ કે 0 છે અને ચાક ગતિ થાય છે એટલે ટોર્કનો સરવાળો 0 નથી. બોલો હા કે ના? ક્લિયર છે? તો આ 3 સંતુલન છે. આમાંથી એક માર્ક્સમાં પૂછાય જ છે ચાક ગતિય સંતુલનનું ઉદાહરણ આપો તો આવું તમારે ડ્રો કરી દેવાનું. આંશિક સંતુલન સમજાવો તો આવું ડ્રો કરી દેવાનું. બોલો ડન છે? તો રેખીય સંતુલન એટલે એફ નેટ 0, ચાક ગતિય સંતુલન એટલે ટોર્ક 0. ક્લિયર છે? ઓકે. ચાલો એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈ લો.